आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नए रविवार की सभा में। प्रेज द लॉर्ड। और ये समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप हैं, आप खड़े हो सकते हैं, अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को सब इकट्ठा करिए, उनको बताइए समय प्रार्थना का है, यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो जाइए और अपने पूरे दिल से अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद करके परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा करिए जो वो है। रिब्रोज आंकली देर ले बोश आंदरमा Irmadendo londari gede belas irele brosh idele gede losh idele gasara handozaha lemed ri gazar losh irala legere bosh ankali zari gadar losh andali gazar
लिमेगे रे बोशा आल ही रे 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 रात रोशा लिमेद रोंदर के देव लोंदरी के सा लोशा ही दरा लेगे देगे रे लोशा आंद लीगेस आक लोस हा लिमेरा ला मांक्रलाद रोज ईर ला मांदरी के सा लिमोरोद लेमेर मार मांद लिगे दे लोसा ही दरा Ire darad los in the ligadar los ire brosaha limeri mand ligade rosh and ligazaha loboron the ligade rosh and ligazer handaha lemenza limend rose uncle lizarigara lemonder lamander gade los agri the ligade gade alado roshaha limero rosh in the leg gris and rose engalaha हालेलुया ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर धन्यवाद आपकी दया के लिए आपकी करुणा आपके प्रेम के लिए परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर पवित्र आत्मा की महान भेंट के लिए जो परमेश्वर आपने दी है ताकि हम सत्य के रास्ते पे चल सके सत्य को पहचान सके परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद ओ हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जाते हमारे आज के प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर जो है विशेष प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के लिए आपके क्षेत्र में आपके शहर में शांति के लिए भजन संहिता उसका 29वां अध्याय और 11वां वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा विशेषकर प्रार्थना कीजिए अपने शहर अपनी गली और अपने देश के लिए घोषणा कीजिए कि शैतान की कोई भी चाल लोगों को सुसमाचार से दूर नहीं कर सकती प्रार्थना कीजिए अपने सेल के लिए आत्माएं जीतने की योजनाओं के लिए इस महीने में घोषणा कीजिए कि बहुत सी आत्माएं बचाई जा रही है इस महीने में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करें अपने शहर के लिए अपने देश के लिए अपने गली के लिए जहां पर आप हैं जहां पर आप सुसमाचार प्रचार करते हैं जहां पर आप सेवकाई करते हैं रिप्रोश आंद ली जार लाश होंदा हे रामांदो ले जरी दरेगदार लो जहान ले गजा लिगो दरीगदार लो शहीद ले गजार लो शहीद दरा लिमादोन दरेगदे ब्रलो ज़ईर ले ब्रलांद लो सईदरा लिगदार लो ज़ईर लेगदार लो सईद लेगदार लो आंकली जहा लेमेंदरांद लिगदे रेगदार ला दरी दरी दरीगदार लो सहीद दरा लिगदे रेगलांद लोन दरगदे लिगदार लोन दरगदे लांद ली जहा लिगदे लोन दरगदे land los igland le daha lidere degere degaland lo derigzar lo shahid regza limandore limand rigsa al he rahi le gedar lo shahandarama रिगदार लादरांद लोंदरांदावा ओ परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर आप परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा को शांति देगा ओ वैसे ही परमेश्वर हमारे शहरों में शांति है यीशु मसीह के नाम में हमारे गली में हमारे देश में शांति है यीशु मसीह के नाम में हिरमान लोंदर के दे ब्लोंदर के दे बास होंदरबा सुसमाचार सुनाने के प्रभावी दरवाजे हर जगह खुले हुए यीशु मसीह के नाम में रिगे देरे ले बो शहानदरबा आत्माएं जीती जा रही परमेश्वर हमारे चर्च के आत्माएं जीतने की गतिविधि में सेल की आत्माएं की गतिविधि में हाँ परमेश्वर आत्माओं को लगातार जीत रहे यीशु मसीह के नाम में आत्माएं आपके राज्य में जुड़ रही परमेश्वर हमारे देश में हमारे शहर में हमारी गली में आत्माएं बच रही है यीशु मसीह के नाम में लो शहीदरा लेगे दरी दरांद लो शहीदरा लिमदांग रे जुमुदोंग रिगदार लामांद लिगदे ब्रो साहब लिमरांद ले बेर महाद महाद लिगदार लो साहब lidere le gozaha lidere godor la hand ligdar lozaha lidero wondari gadar la mangari de grand lo shaindara le me malhand la mahal gere bozar lidari daha el modor la rigade la man ligzar lo sahidara ligdar lo sahind le gasar mahangari broz iraha le me ramandara limerondari zarand ligras ondari grasahanda lendere legado rosa hira li zari gazan lo shahab ligara dond rigado mos ankre ilond alahim rele garis anklo sahab ओ धन्यवाद परमेश्वर ओ धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा अपनी प्रजा को शांति देगा हाँ परमेश्वर हम कहते हैं यहाँ पर इस शहर में इस देश में परमेश्वर जहाँ पर है हमारी गली में परमेश्वर जहाँ भी हम हैं परमेश्वर हाँ वहाँ पर आत्माएं जीती जा रही है यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार के लिए प्रभावी दरवाजे वहाँ पर खुले हुए यीशु मसीह के नाम में हर गली में हर राज्य में हर शहर में इस देश में परमेश्वर जहाँ कहीं भी हम हैं वहां पे आपकी दैवीय शांति राज कर रही होगी यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन हालेलुया अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु की ओर जो कहता है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021 हम प्रार्थना कर रहे हैं बढ़े हुए अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं
हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है, हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी है और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के वचन के अनुसार कार्य कर रही है यीशु के नाम में। उठाइए अपने हाथों को, हम 100 करोड़ आत्माओं तक पहुंचने के अपने प्रोजेक्ट में हैं, जो इस साल 31 दिसंबर 2021 तक हम उसे पूरा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हमारे हर एक स्ट्रक्चर, हर एक चेयरमैन प्रभावी रूप से काम करे यीशु मसीह के नाम में। हर एक टीम जो परमेश्वर इस प्रोजेक्ट में काम करे, उनके पास परमेश्वर दैवीय दर्शन है यीशु मसीह के नाम में, उनके पास दैवीय समझ के साथ वो काम करे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हमेशा बड़े हुए अनुग्रह में काम कर रहे हैं, हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, सुसमाचार के प्रभावी दरवाजे उनके लिए खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। हम तेजी से आगे बढ़े उस प्रोजेक्ट की तरफ यीशु मसीह के नाम में, हमारे लक्ष्य की और यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, वो आत्माएं वहां पर है, उनके हृदय तैयार है जब उन तक पहुंचेंगे। हाँ परमेश्वर, पुरुषों तक, महिलाओं तक, टीनेजर्स तक, जवानों तक, बच्चों तक परमेश्वर हम पहुंच पा रहे यीशु मसीह के नाम में। हमारे हर स्ट्रक्चर प्रभावी रूप से काम करे यीशु मसीह के नाम में। I rosa anche lì dere gedar los and li gezar los ha rim brolon dere gede brolos and li geder la saidara le gedar los ha le geder moder mahan li gedar los ha le me bebe grand rosa ir le gedar la saidara le gedar lon dere gezar la ma और ई gedar la man lon dere gezar la dere gezar ma। वो सारी भविष्यवाणी जो परमेश्वर इस प्रोजेक्ट के लिए हुई है, अब परमेश्वर वचन के अनुसार उसकी सामर्थ में हम चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणियों की सामर्थ में हम चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर भविष्यवाणी के अनुसार हमारे पास परिणाम भी होंगे यीशु मसीह के नाम में। रीम ब्रांड लहीर मोहोज आंक लीदर एक ज़ादा लेबे लहीर बार आबाद लीदर एक दा रोज हा लेगदो लो ज़हीर लाद रोश इंदने लेमोंड आंदली दो रहाज हीर ले दरी ज़रांदला लेगदो लांद लेगदेर लोंदरी ज़ार रोश इंदला लिमांद लो सहांदे लिमदांक रोश इरमादांक लेगदेर लोंदरी ज़हा लेमा ममा ममांदरी गदा लो ज़हीर ले ज़ार रोश हा लिगेरो ला ज़हा लिगोरो लोस आंक ली ज़मेन दरांद Liga Limadora la bahadri che debro deri che debro los anche libro los anche limendo los anche lidere che dar los ha ligador las indaha limendaran liberos arle begoros ha arle begon arle magida madeng rand los andaha oh hallelujah remadon deri che debro los anle che debro los ha libadora ha anle che debro los ha। धन्यवाद परमेश्वर मिशन 1 बिलियन प्रोजेक्ट के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हर एक स्ट्रक्चर के लिए जो परमेश्वर इसके लिए तैयार किए गए। आप परमेश्वर ये स्ट्रक्चर हर दिन प्रभावी होते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर इनके परिणाम हम देख पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर हम हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में है, हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह में है परमेश्वर। हम तेजी से उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे जो परमेश्वर आपने हमारे सामने रखा है यीशु मसीह के नाम में। हर चेयरमैन इसके लिए प्रभावी है परमेश्वर, उनके पास दैवीय विचार है, दैवीय स्ट्रेटेजीज है आत्माओं को जीतने की परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर हर पुरुष, महिला, बच्चा, परमेश्वर जवान, टीनेजर तक हम पहुंच पा रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, थकिएगा मत। हम याद रखिए, हम प्रार्थना करने से थकते नहीं हैं, जैसा वचन कहता है। यीशु मसीह ने हमसे कहा कि प्रार्थना करते रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो बिना थके हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन कहता है कि जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। करिए प्रार्थना, उठाइए अपने हाथों को और करिए प्रार्थना। रीब्रोज आंधली गुजारा प्रार्थना कीजिए अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारों के लिए जिनका उद्धार अब तक नहीं हुआ, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिनको जो आपके संपर्क के क्षेत्र में है, जिनका उद्धार अब तक नहीं हुआ। प्रार्थना करिए सुसमाचार की सामर्थ अंदर पहुंच रही है यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर उनके क्षेत्र में लोगों को खड़ा कर रहा है सुसमाचार सुनाने के लिए। उनके नौकरों के द्वारा, उनके ड्राइवर्स के द्वारा, उनके सहकर्मियों के द्वारा सुसमाचार उन तक पहुंच पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। री ब्रांड लो दरी गजा लो शहान दरा लिगदेर लो दरी गदे लो शहान लिगदे लो दरी गदा बांध रो सहा री नरांद लो दरी गदे लो दरी गजा ला से के रे बो सहा लेगे तो रोज आंक लिगदेर लो आंक लिगदेर लो सही रहा लेगे महा ला
haziko labagera han ligezar la shohonha लेगदेर लेगदार रोश इंदरमा। हम घोषणा करते हैं कि यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी हो रहा है, बन रहा है। परमेश्वर वो उनके जीवन को बदल रहे हैं, वो सत्य को पहचान रहे हैं। यीशु उनके जीवन का प्रभु, यीशु उनके जीवन का स्वामी हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। लमखांद लिगदेर लो साहब लेमेदेर मदार रीगजार लो शहांदरा लेगदोर लांद लीगजा आजे अलहजे 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 रोलो रीगजार लो शहाब इले मोदोर लांद रिगदेर लेगजार लो इंदरा लेगेदरांद लेगदोर लांद लिगदेर लोन रीगजा आंदरे बो साहब लेमेदरा लेमेदेर लेमेदरिगदा लोस आंद लीगजार लो सहीरा लेगेदार लास ईर लास मीद रो शहाब लिमिदोर रहांदे लिमिदोर लीदरान क्रेस आंकलो साहब ले बाबा बार ही जरात रेग जहा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर इन आत्माओं के लिए, धन्यवाद परमेश्वर इन परिवारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है। अब परमेश्वर इन लोगों के लिए जो हमारे संपर्क के क्षेत्र में जिनका उद्धार नहीं हुआ है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जैसे हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, अब परमेश्वर सुसमाचार की सामर्थ उन तक पहुंच रही है यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर अलग अलग माध्यम के द्वारा सुसमाचार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर जैसे वो सत्य को जानेंगे, यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी हो जाएगा यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, उन आत्मा की फसल को हम आपके राज्य में ग्रहण करते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं, क्योंकि तू मेरा आनंद है, आनंद हाँ। तू मेरी चाह और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा चाहत, तू मेरी चाहत, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं। ओ यीशु तू है मेरा आनंद, आनंद तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत से बढ़कर मेरे लिए, हाँ सारी चीजों से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर, से भी बढ़कर है तू, तू मेरी चाह, ओ यीशु तू है। तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तेरे सिवा
से बढ़कर है तू, सारे विश्व से बढ़कर। हाँ हाँ है तू मेरे लिए गाइए, विश्व से बढ़कर, विश्व से बढ़कर, हाँ, सारे पैसों से बढ़कर, मेरे जॉब से बढ़कर, हाँ, विश्व से भी बढ़कर, विश्व की हर एक चीज से बढ़कर, हर एक रिश्ते से बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर, मेरे करियर से बढ़कर, ओ यीशु गाइए गाइए गाइए। सबसे बढ़कर मेरे लिए, मेरे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और यह समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 3 अक्टूबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है याजकों के उत्तरदायित्व। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला शमूएल अध्याय 12 वचन 23 से, जो कहता है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 6 में बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ने हमें राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। इसलिए मसीह में आप परमेश्वर के सम्मुख एक याजक हैं। आज हम में से हर एक व्यक्ति उस ऑफिस में है और उस ऑफिस से जुड़े हुए कुछ उत्तरदायित्व हैं। हालेलुया। याजकों का पहला उत्तरदायित्व है प्रभु के सामने सेवकाई करना। जब हारून एक याजक बनने वाला था तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, फिर तू इजरायलियों में से अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन अध्याय 28 वचन 1। लेकिन याजकों के रूप में हम परमेश्वर के सामने सेवकाई कैसे करते हैं? पहला पतरस अध्याय 2 वचन 5 कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हम बैलों और बकरियों की बलि नहीं चढ़ाते हैं जैसा कि उन्होंने पुराने नियम में किया, बल्कि आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं। हमारे होठों का फल। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं होशे अध्याय 14 वचन 2 में। दूसरा, याजक परमेश्वर के वचन को बताता है। जब मत्ती अध्याय 28 वचन 19 से लेकर 20 में यीशु ने महान आयोग दिया
तो यह हमारे लिए परमेश्वर के याजकों के लिए था। उसने कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अपने विश्व के लोगों को चेला बनाना है, उन्हें परमेश्वर और राज्य जीवन के बारे में सिखाना है, उन्हें इस महिमामय राज्य की आधारभूत शिक्षाओं में लाना है जिसमें हम लाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, सत्य को सिखाना याजकों का काम है, लोगों ने उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं मलाकी अध्याय 2:7 MSG अनुवाद से। एक याजक के रूप में यह आपकी सेवकाई है, यह आपकी बुलाहट और उत्तरदायित्व है कि उसके वचन का विश्व में प्रचार करे। सत्यनिष्ठा के जीवन के विषय में लोगों को आपसे ज्ञान खोजना, पूछना और लेना चाहिए। याजकों का तीसरा उत्तरदायित्व है मध्यस्थता। हम हमारे महायाजक की तरह हैं, जिसके विषय में बाइबल कहती है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए मध्यस्थता करने को सर्वदा जीवित है। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 7:25 में। हमारा आरंभिक वचन हमें शमूएल को एक सिखाने वाले याजक के रूप में दिखाता है, जिसने लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं किया। समान दिमाग वाले बनो। हालेलुया। सभी मनुष्यों और अपने देश के लिए अक्सर प्रार्थना करो। यीशु के नाम का इस्तेमाल करके पृथ्वी में घटनाओं की दिशा को बदलने की प्रबलता और अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए आओ हम प्रार्थना के द्वारा पृथ्वी में, हमारे आसपास के लोगों के जीवन में, हमारे शहरों और देशों में उसकी इच्छा को पूरा करें। प्रभु के सामने सेवकाई करने में, सिखाने और मध्यस्थता में अपनी याजकीय सेवकाई के स्थान को लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, दूसरों के पक्ष में आपकी इच्छा को पूरा करने में आपका साथ देने के लिए, आपके साथ जुड़े रहने की सुविधा के लिए आपका धन्यवाद। यीशु का नाम इस्तेमाल करके पृथ्वी में घटनाओं की दिशा को बदलने की प्रबलता और अधिकार के लिए आपका धन्यवाद। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:10 और मलाकी अध्याय 2:7 और पहला पत्रस अध्याय 2:9। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं फिलिपियो अध्याय 2:1-18 और यशाया अध्याय 35 से लेकर 37। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 3:9-21 और पहला राजा अध्याय 8। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अश्विनी है, मैं थाने चर्च से हूँ। मेरी गवाही है यह है कि हमारे घर में एक सोने की चीज़ गुम हो गई थी, तो हम लोग सभी जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। तो उसके बाद मैंने परमेश्वर से मतलब प्रार्थना कर रही थी कि चीज़ मिलने के लिए। तो मैंने पवित्र आत्मा को पूछा कि पवित्र आत्मा प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं क्या वो चीज़ कहाँ पे होगी। तो मुझे मेरे विज़न में वो हरे मूंग दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद मैंने दूसरे दिन उसमें मैंने चेक किया, वो हरे मूंग जो घर में पड़े थे उसमें मैंने चेक किया, तो उसमें वो सोने की चीज़ मुझे मिली। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर के जन पासा आइजैक जो हमें वचन के द्वारा सिखाते हैं, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, वो भी हमें उन्होंने ही सिखाया कि वो हमारा बहुत ही करीबी सहायक है। वो हमें सभी चीज़ों के बारे में गुप्त तरीके से बता सकता है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, पासा आइजैक को धन्यवाद देती हूँ। मत्ती
सोचेगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ पवित्र तेरी उपस्थिति शांति, आनंद और प्रेम है। हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। और हम तेरी आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान ये योग्य है। अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। और तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा रक्षक। तेरे जैसा न कोई था, न है और न होगा। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान, सारे सम्मान योग्य है। और मैं अपने हाथ को उठा के तेरी आराधना करता हूं, क्योंकि तू योग्य है। ओ अपने हाथों को उठा मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ધન્યવાદ અમને હિંમત આપવા માટે, નિર્ભીકતા આપવા માટે. ધન્યવાદ અમારા દ્વારા તમારા કામ કરવા માટે. હા પ્રભુ, કોઈ મનુષ્ય આ કામો નથી કરી શકતો જો તમે તેની સાથે ન હો. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ કે નિરંતર તમારું વચન અમારી મધ્યમાં સમૃદ્ધ થઈ રહ્યું છે, અમારા મેમ્બર્સના જીવનમાં સમૃદ્ધ થઈ રહ્યું છે. ધન્યવાદ અમારા સેલ મિનિસ્ટ્રી માટે, ચિલ્ડ્રન મિનિસ્ટ્રી માટે, અમારી ટીન મિનિસ્ટ્રી માટે.
અમારી મીડિયા ટીમ માટે, અમારા ઓનલાઈન ચર્ચિસ માટે કે સતત તેઓ પ્રભાવ બનાવી રહ્યા છે પ્રભુ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. ધન્યવાદ અમારા દરેક બાળક માટે પ્રભુ, અમારા દરેક મેમ્બર માટે પ્રભુ. તેઓ તમારા પ્રેમથી ભરેલા છે, તમારા આનંદથી ભરેલા છે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. દરેક વ્યક્તિ સુરક્ષિત છે. આ જો કોઈ બીમાર હતું તો એમના શરીરમાં હું સાજાપણું બોલું છું ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. જો તમે બીમાર હતા તો સાજાપણું તમારી પાસે આવી ગયું છે. તે સાજાપણું આવી ગયું છે. That healing has come. તે સાજાપણું આવી ગયું છે. ધન્યવાદ પ્રભુ આ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનોથી શીખીને આગળ વધીએ. હા પ્રભુ, આ વચનો લઈ જઈને આખા વિશ્વમાં પ્રકાશ ફેલાવીએ. તમારી ઈચ્છાને અનુસાર ચાલીએ. આ વિશ્વ તમારી ઈચ્છાથી ચાલશે. અમે તેને કરાવીશું પ્રભુ. ધન્યવાદ અમને જ્ઞાન આપવા માટે. ધન્યવાદ અમારા પરમેશ્વરના જન પાસ્ટર ક્રિસ માટે. ધન્યવાદ અમારા ભવિષ્ય વક્તા માટે, જેમના દ્વારા તમે અમને જ્ઞાન આપી રહ્યા છો, સમયની સમજ આપી રહ્યા છો, અમારી જવાબદારી અમને બતાવી રહ્યા છો. આ પરમેશ્વર પ્રાર્થના કરે છે અમારા પરમેશ્વરના જન પાસ્ટર ક્રિસ માટે. તેઓ સદા સુરક્ષિત છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેમનું કુટુંબ સુરક્ષિત છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેમની સાથે કામ કરેલા દરેક વ્યક્તિ સુરક્ષિત છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેમના વચનોનો પ્રભાવ વધતો જાય રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. લોકો તેમના વચનોને ગ્રહણ કરી રહ્યા છે સચ્ચાઈ સાથે અને હૃદયના આનંદ સાથે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અને જે તમારી યોજના છે તેમના દ્વારા આખા વિશ્વમાં પૂરી થઈ રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ખ્રિસ્તની મંડળીને તેઓ એકતામાં લાવી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ. ધન્યવાદ આ સમય માટે ફરીથી એકવાર ધન્યવાદ. અમે કહે છે અમારી પાસે સાંભળવાળા કાન, સમજવાળું હૃદય અને જોવાળી આંખો છે પ્રભુ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો. હાલેલુયા. સ્વાગત છે તમારું સન્ડેની સર્વિસમાં. અને મને વિશ્વાસ છે કે તમે ઉત્સાહિત છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને પાછલી વખત આપણે કેટલીક વાતો પર ડિસ્કશન કર્યું હતું અને મને વિશ્વાસ છે કે તમે તેની પર મનન કરી રહ્યા છો. જે વસ્તુઓ અમે તમને બતાવે છે એકવાર સાંભળીને ભૂલી જવા માટે નથી, તે મનન કરવા માટે છે. કદી ન વિચારશો કે વચન કેવળ સાંભળવા માટે છે, વચન જીવવા માટે છે. તો એવા ધર્મી વ્યક્તિ ન બની જશો જે વચન સાંભળે તો છે પણ કરતો નથી. કેમ કે વચનનું સાંભળવાનું કારણ એ છે કે આપણે વચનને કરીએ. જો આ સત્ય તમે પોતાને દરરોજ બતાવો તો તમે કદી પણ એ જગ્યાઓ પર નહીં રહો જ્યાં તમારે ન હોવું જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ એના જેવું છે કે તમે એક વિદ્યાર્થી છો, તો જો તમે ભણશો તો આગલા વર્ષે તમે નવા ક્લાસમાં જશો, પાછલામાં નહીં રહી જાઓ. Praise the Lord. નહીં રહી જાઓ. જો તમે એ કરશો જે તમને કહેવામાં આવ્યું છે તો તમે નવા ક્લાસમાં મળશો. એ જ પ્રમાણે જ્યારે તમે વચન કરો છો તમે પરમેશ્વરના આગલા ક્લાસમાં જતા રહો છો. પરમેશ્વરની મહિમાનું નવું સ્તર તમે જોઈ શકો છો. પરમેશ્વરની નવી આશીષો. હવે નવી આશીષોનો અર્થ એ નહીં કે સ્વર્ગથી નવી આશીષો આવી રહી છે. પરમેશ્વરની નવી આશીષોનો અનુભવ કરી શકો છો કેમ કે તે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ કરે છે. આ એના જેવું છે કે જો તમે કદી મુંબઈની ટ્રેનમાં ચડ્યા હો અને જો તમે જનરલ ડબ્બામાં ચડો તો તમારી હાલત થઈ જશે. એક દિવસ તમે ટિકિટ લો અને ફર્સ્ટ ક્લાસમાં જાઓ તો તમે શું જોઈ લીધું? થોડી બેટર જીવન. તો એનો અર્થ એવો નહીં કે એ બેટર જીવન આવી ગયું. એ ટ્રેનમાં ઓલરેડી એ ડબ્બો હતો તેમાં જોડાયેલો હતો. એવી જ રીતે જ્યારે તમે વચન કરો છો તો એ જે સારું જીવન પહેલેથી ઉપલબ્ધ છે, જેમાં કેટલાક લોકો જીવી રહ્યા છે, તમે પોતાને અપગ્રેડ કરી લો છો. તમે જનરલ ડબ્બામાંથી ફર્સ્ટ ક્લાસમાં આવી જાઓ છો. સમજમાં આવી રહ્યું છે હું શું કહી રહ્યો છું? પરંતુ તમે વચન નથી કરતા, કેવળ સાંભળી રહ્યા છો, તો તમે જનરલ ક્લાસમાં રહી જાઓ છો. જો તમને પોતાને અપગ્રેડ કરવા છે તો જ્યારે તમે વચન સાંભળો છો તો વચનને કરો.
કેમ કે એ મોટું જીવન ઉપલબ્ધ છે. બાઇબલ કહે છે એફેસીઓના પુસ્તકમાં, પરમેશ્વરે આપણને સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં દરેક આત્મિક આશીષો આપી દીધી છે. જેવી રીતે ટ્રેનમાં, જો એ ગામની ટ્રેન હોય તો એમાં શું હોય છે? બધા કાનન બતાવશે રેલવે વાળા. તો એમાં શું હોય છે? જનરલ ક્લાસ, સ્લીપર, થર્ડ એસી, સેકન્ડ એસી ને ફર્સ્ટ એસી, 5 ક્લાસ. અને હવે તમારી ઉપર છે કે તમારે કયા ક્લાસમાં જીવવાનું છે. જેટલા પૈસા આપશો એ ક્લાસમાં તમને બેસાડશે. એ જ પ્રમાણે પ્લેનમાં પણ શું છે? ઇકોનોમી ક્લાસ, બિઝનેસ ક્લાસ, ફર્સ્ટ ક્લાસ, અને એના પછી શું છે? પ્રાઇવેટ જેટ. તો આ બધી વસ્તુઓ ઓલરેડી ઉપલબ્ધ છે. એવી જ રીતે પરમેશ્વરના દરેક આશીષો પણ ઉપલબ્ધ છે. એ તમારી ઉપર છે કે તમે કયા ક્લાસમાં જીવવા માંગો છો. આ પરમેશ્વર ઉપર નિર્ભર નથી, કેમ કે પરમેશ્વરે આ બધા ક્લાસ ઉપલબ્ધ કરાવી દીધા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેમ કે કેટલાક હોય છે તેમની પાસે ખાવા પીવાનું હોતું નથી, અને અમારા જેવા કેટલા લોકો છે જેમને કહેવું પડે છે કે ખાવાનું ન લાવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરંતુ કેટલાક લોકો જેમને ખાવા પીવાની મુશ્કેલી છે, કેટલાક લોકો પાસે મુશ્કેલી છે. કેમ? કેમ કે જ્યારે વચન તેમની પાસે આવ્યું હતું તેમણે વચન કર્યું નહીં, તો તેમની પાસે જે અપગ્રેડનો અવસર હતો તે તેમણે ગુમાવી દીધો. એટલા માટે હું તમને કહું છું કે જ્યારે જો તમે મને કાલે પણ મળો તો હું તમને અગલા સ્તરમાં મળીશ, કેમ કે જે વચન હું આજે સાંભળીશ તેના દ્વારા હું પોતાને અપગ્રેડ કરી દઈશ અને આગળ વધી જઈશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આજ બાઇબલ કહે છે કે આપણે અંશ કરીને બદલાતા જઈએ છીએ, મહિમાથી મહિમામાં આપણે ઉપર ઉઠતા જઈએ છીએ. ઉઠતા જઈએ તો જેટલી વાર વચન તમારી પાસે એટલી વાર વચનને કરો, અને જુઓ તમે એક નવા સ્તરમાં હશો. એક નવા સ્તરમાં. તો વચનને સાંભળીને કેવળ છોડી ના દો, વચનને કરવાનું શરૂ કરી દો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે સાંભળો કે દશાંશ આપવાનો છે તો દશાંશ આપવાનું શરૂ કરી દો. જો તમે સાંભળો કે બીજ વાવવાનું છે તો બીજ આપવાનું શરૂ કરી દો. જો તમે સાંભળો આત્માઓ જીતવાનું તો આત્માઓ. કમ ઓન, પરમેશ્વર ભૂલો નથી કરતા. એવું ન વિચારો કે પરમેશ્વરે તમને આ વચન નહોતું સંભળાવવાનું પણ તેણે તમને એ વચન સંભળાવી દીધું. ન વિચારો કે મેં ચર્ચમાં કીધું કે આત્માઓ જીતું અને તમારામાં કેટલાકે કહ્યું કે આ વચન મારી માટે નથી. કેમ તમે એવું વિચાર્યું? શું પરમેશ્વરે ભૂલ કરી? તો એ ભૂલ ન કરો કે તમે વિચારો કે હું ડિસાઈડ કરીશ કે આમાંથી જે કહેવામાં આવ્યું છે એમાંથી શું કરું ને શું ના કરું. કેમ કે જ્યારે તમે ડિસાઈડ કરવા લાગો છો કે હું કયું વચન કરીશ અને કયું વચન નહીં કરું, તો તમે શું કહો છો? હું પ્રભુ છું. તમે પોતે પ્રભુ બની ગયા. આટલું ગંભીર છે આ. So you don't choose what to do and what not to do. તો તમે પસંદ કરતા નથી કે મારે શું કરવાનું છે અને શું નથી કરવાનું. નહીં. પરમેશ્વરનું વચન કોઈ સુઝાવ નથી, પરમેશ્વરનું વચન કોઈ સલાહ નથી. પરમેશ્વરનું વચન પરમેશ્વરનો અટલ નિયમ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. Hallelujah. You don't have a choice. તમે બટાકા ખરીદવા નથી ગયા કે જે ખરીદવા મન થયું તે ખરીદી લીધું, કે તમે વચન વાંચ્યું ને જે મારા મનમાં આવશે એ વચન પૂરું કરીશ ને જે વચન મનમાં નહીં આવે છોડી દઈશ. ચાલો શરૂ કરીએ છીએ. આજના મારા સંદેશનું ટાઇટલ હું વચમાં બતાવીશ તમને, બરાબર? કેમ કે વચમાં જ આવશે. જો પહેલાથી બતાવી દઈશ તો બધું ગડબડ થઈ જશે. તો એફેસીઓનું પુસ્તક 5મો અધ્યાય. પડોશીને કહો વચન કરો. એફેસીઓનું પુસ્તક 5મો અધ્યાય અને પહેલું વચન. કેમ કે લખ્યું છે, એ માટે તમે પ્રભુના પ્રિય બાળકો તરીકે દેવનું અનુકરણ કરનારા થાઓ. જો તમે બીજા અનુવાદમાં જોશો તો ત્યાં લખ્યું છે કે તમે પરમેશ્વરનું અનુકરણ કરો એ બાળકોની જેમ જે પરમેશ્વરને પ્રેમ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એ શું કહે છે કે તમે પરમેશ્વરનું અનુકરણ કરો, પરમેશ્વરની જેમ જીવો. તમે મનુષ્યનું જીવન જીવવા માટે નથી બોલાવવામાં આવ્યા. તમે ભારતીયોનું જીવન જીવવા માટે નથી બોલાવવામાં આવ્યા. તમે એક બંગાળીની જેમ જીવન જીવવા માટે નથી બોલાવવામાં આવ્યા. તમે એક તેલુગુની જેમ જીવન જીવવા માટે નથી બોલાવવામાં આવ્યા. તમિલની જેમ જીવન જીવવા નથી બોલાવવામાં આવ્યા. મરાઠીની જેમ જીવન જીવવા નથી બોલાવવામાં આવ્યા. ભૈયા લોકોની જેમ જીવન જીવવા નથી બોલાવવામાં આવ્યા. તમે કોની જેમ જીવન જીવવા બોલાવ્યા છો? પરમેશ્વરની જેમ. તો તમે નથી કહેતા કે હું પરમેશ્વરની જેમ જીવન નથી જીવવાનું. તે કહી રહ્યો છે કે એવી રીતે જીવો. તો તમે નથી કહેતા કે અમે માણસો છે, અમે માણસોનું જીવન જીવીશું. નહીં, જે તમારું જ્ઞાન છે તે સાચું નથી.
આપણે એ જ્ઞાન જોઈએ છીએ બાઇબલ આપણને કહે છે તમે બીજું જીવન નથી જીવી શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સાંભળી રહ્યા છો તમે શું કહ્યું તેણે? એ માટે તમે પ્રભુના પ્રિય બાળકો તરીકે દેવનું અનુકરણ કરનારા થાઓ. એટલે કે પ્રભુનું જીવન જીવો. પડોશીને કહો પરમેશ્વરનું જીવન જીવો. વિચારો કેટલી મોટી આશીષ છે આ. અને પરમેશ્વર આપણને એ કરવાનું નથી કહેતો જે આપણે નથી કરી શકતા. એટલે કે હું પરમેશ્વરનું જીવન જીવી શકું છું, હું પરમેશ્વરની જેમ પરિણામો ઉત્પન્ન કરી શકું છું. ગ્લોરી! વાહ! હું આંધળી આંખો ખોલી શકું છું, હું બહેરા કાન ઉઘાડી શકું છું, હું તોફાનને શાંત કરી શકું છું. પરંતુ ક્યારે? જ્યારે હું પરમેશ્વરની જેમ જીવવાનું શરૂ કરી દઉં. જ્યારે 24 કલાક મારા મનમાં શું છે કે મારે કોની જેમ જીવવાનું છે? પરમેશ્વરની જેમ. કેમ? કેમ કે તેની જેમ જીવવાની યોગ્યતા આપણી પાસે આવી ચૂકી છે. કેમ કે આપણે શું છે? નવા જન્મેલા. આપણી અંદર પરમેશ્વરનું જીવન છે. આપણે પંખા નથી જેની પાસે એસી બનવાની આશા કરાઈ રહી છે. આપણે એસી છે જેની પાસે એસી બનવાની આશા કરાઈ રહી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? બોલો હું પંખો નથી જેની પાસે એસી બનવાની આશા કરાઈ રહી છે. કેમ કે જ્યારે લોકોને કહે છે પરમેશ્વરની જેમ જીવન જીવો, ત્યારે લોકો પોતાને પંખાની જેમ જોવાનું શરૂ કરે છે કે જેમની પાસે એસીની આશા કરાઈ રહી છે. પાસ્ટર, પરમેશ્વરની જેમ કેવી રીતે જીવીએ? પાસ્ટર, ક્યાં પાસ્ટર? અમે તો દુનિયામાં જીવીએ છીએ. તમને તો ખબર જ છે કે દુનિયામાં સુખ દુઃખ લાગેલું રહે છે. તમારા જેવું થોડું કે અમે દુનિયા છોડી દઈએ. તમે કીધું દુનિયા છોડવાનું વિચારી લો, નહીં તો રેપ્ચર કેવી રીતે કરશો તમે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બાઇબલ કહે છે કે જેની અંદર વિશ્વનો પ્રેમ છે તેની અંદર પરમેશ્વરનો પ્રેમ નથી. ખબર છે તમને? જો તમે હજુ પણ આ દુનિયાને પ્રેમ કરી રહ્યા છો, તમારી અંદર પરમેશ્વર માટે પ્રેમ નથી. Bible says anybody who loves the word, love of the Father is not in him. જે દુનિયાને પ્રેમ કરે છે તેની અંદર પરમેશ્વરનો પ્રેમ નથી. આટલું ગંભીર છે આ. તો દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ સાથે તમે પ્રેમ નથી કરી શકતા. નહીં, મન તો લાગ્યું રહે છે, કાપી નાખો. નહીં પાસ્ટર, મન તો લાગી જ જાય છે. એટલા માટે તો કહે છે જો મન લાગી રહ્યું તો તમે પ્રભુમાં નથી. એટલા માટે બાઇબલ કહે છે કે જ્યારે એ મુશ્કેલીના દિવસો આવે તો ઘરમાં પાછા લેવા માટે ન જશો. વાંચ્યું છે ને તમે? કેમ લખ્યું છે કે તમારું મન તમારા ઘરમાં ના લાગી રહે, નહીં તો રેપ્ચર મિસ થઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો પરમેશ્વરની જેમ જીવો. સારું નથી? પહેલા તો તમે પોતે બીમાર નહીં પડો, તમે ગરીબ નહીં થાઓ. કેટલું સારું છે આ. પરમેશ્વરની જેમ જીવવાનો અર્થ શું છે? બેંક બની જાઓ. બેંક શું આપે છે? શું આપે છે? પૈસા. એટલે કે જે વસ્તુઓ દુનિયાની સાથે થઈ રહી છે એ તમારી સાથે નથી થઈ રહી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો બોલો હું પરમેશ્વરની જેમ જીવવા માટે બોલાવવામાં આવ્યો છું. ધર્મ તમને આ બધી વસ્તુઓ નહીં બતાવે, કેમ કે ધર્મ માટે આ વસ્તુ ઘણી ઊંચી છે. જો તમે ધર્મી છો તો તમને આ વસ્તુ પાગલ જેવી લાગશે. તમે કહેશો આ વ્યક્તિ પાગલ થઈ ગયો છે, મારું ખસી ગયું નથી. બોલે એમને જે મનમાં આવે બોલી દે છે. પરમેશ્વરની જેમ જીવો. કેવી રીતે જીવીએ બતાવીશ તમને આગળ વચનમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે? તો પરમેશ્વરની જેમ જીવવું સંભવ છે. સારું છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આગલું વચન હવે એ બતાવી રહ્યો છે કે પરમેશ્વરની જેમ જીવવાનો અર્થ શું છે. તો હવે તેને શરૂઆત કરી દીધી, લિસ્ટ બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું. હવે આખું લિસ્ટ આવતું જશે અંત સુધી. બરાબર છે? અને હવે આ લિસ્ટ શું છે? પરમેશ્વરનું જીવન જીવવાની રીત. કેમ કે જો તમે એ પ્રમાણે જીવન નથી જીવી રહ્યા તો તમે કહો છો કે નહીં, આજથી નહીં. અને પ્રેમમાં ચાલો. શેમાં ચાલો? પ્રેમમાં. તો પહેલી વસ્તુ, પ્રેમમાં ચાલો. જેમ ખ્રિસ્તે તમારા પર પ્રીતિ રાખી અને દેવની આગળ સુવાસને અર્થે આપની ખાતર સ્વાર્પણ કરીને પોતાનું બલિદાન આપ્યું, તેમ એએમપીસી જોઈ શકે છે. ત્યાં હું કંઈક બતાવવા માંગુ છું કે પ્રેમથી અર્થ શું છે તેમનો. અને પ્રેમમાં ચાલો એ કહે છે કે એકબીજાનું સન્માન કરો અને એકબીજામાં આનંદ લો. એકબીજાનું સન્માન કરો અને એકબીજાની સફળતામાં આનંદ ઉઠાવો. Esteeming and delighting in one another. આપણે દુનિયાની જેમ નથી કે તારી સાડી મારી સાડી કરતા સફેદ કેમ. આ દુનિયાનો જીવન જીવવાનો રીત છે. સમજમાં આવી ગઈ તમને? એ કહે છે કે પ્રેમમાં ચાલો. એનો અર્થ શું છે કે બીજાઓને તમારા કરતા વધુ સારા સમજો. તમને કોઈ કહે કે બહેન તમે સારા છો, તો એનો અર્થ શું છે કે તમે કહો છો કે બહેન તમે ઘણા ઘણા સારા છો. આ અર્થ છે પ્રેમમાં ચાલવાનો.
તો જો તમે પતિ છો તો પત્નીનો આભાર માનો છો ભોજન માટે. એવું નથી કહેતા કે મીઠું ધ્યાનથી નાખ, તો મેં કોઈ જાતે જ બનાવેલું પછી. બરાબર છે, જો મીઠું ઉપર નીચે થઈ ગયું તો કઈ મોટી આફત આવી ગઈ. મરી ગયા તમે વધુ મીઠું ખાઈને. બળેલી રોટી ખાઈ લીધી તો મરી ગયા. એકબીજાનું સન્માન કરો, એકબીજામાં આનંદ મનાવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? એવું નહીં કે જો અને મોં બનાવીને જતા રહો. આપણે એ પ્રકારે વર્તાવ કરતા નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. We don't behave that way. Praise the Lord. જેમ ખ્રિસ્તે તમારા પર પ્રીતિ રાખીને દેવની આગળ સુવાસને અર્થે આપણી ખાતર સ્વાર્પણ કરીને બલિદાન કર્યું, તેમ સાંભળી રહ્યા છો? પડોશીને કહો પ્રેમમાં ચાલો, પ્રેમમાં ચાલો. ચાલો. એણે એવું ન કહ્યું કે સાંભળીને નફરત કરો. કેટલાક લોકો મેસેજ સાંભળે છે કે પ્રેમમાં ચાલો, પ્રેમમાં ચાલો, પછી કે ભાગો અહીંયાથી. મેં કહ્યું આ કહો પ્રેમ? હમણાં તો સાંભળીને આયા કે ચાલો. સાંભળીને આ કે પ્રેમમાં ચાલો, અંદર મનમાં ચાલી રહ્યું છે કે આજે વહુને જઈને બરાબરનો કાન મરોડું એનો. મેં કહ્યું મેસેજ સાંભળીને અંદર શું ચાલી રહ્યું છે? You can't do that. અને આપણી માટે સંભવ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ? કેમ કે બાઇબલ કહે છે કે પરમેશ્વરનો પ્રેમ પવિત્ર આત્મા દ્વારા આપણા હૃદયોમાં નાખવામાં આવ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો પ્રેમમાં ચાલવું આપણી માટે સંભવ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આ બધું શું છે? પરમેશ્વરના જીવનનો ભાગ. તો પોતાને માણસ ન સમજશો કે નહીં હું આ વસ્તુ નથી કરી શકતો. કોણે કહ્યું તમે નથી કરી શકતા? પરમેશ્વર સાચો છે, કેમ કે બાઇબલ કહે છે કે પરમેશ્વર સાચો ઠેરે ને દરેક મનુષ્ય જૂઠો ઠેરે. જો કોઈ વિચારે છે કે તમે એક મનુષ્ય છો તો વચન બતાવે છે કે તમે નથી. તમે પરમેશ્વરનું જીવન જીવવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા છો. તો તમે પોતાને મનુષ્યના સ્તરમાં ન લઈ જાઓ. તમને એ લેવલથી તો છોડવામાં આવ્યા હતા. એ જ કારણથી ઈસુ ખ્રિસ્ત મર્યા, દાટવામાં આવ્યા, તેમને ફરીથી જીવાડવામાં આવ્યા, અને એ જ કારણથી પવિત્ર આત્મા આપણી અંદર આપવામાં આવ્યો, જેથી આપણે પરમેશ્વરના જીવન જીવી શકીએ. આપણે ધર્મમાં નથી. મેં પહેલા જ કહ્યું કે ધર્મમાં જીવવાવાળો વ્યક્તિ આ વસ્તુઓ સમજી જ નથી શકતો. તેની માટે આ સમજવું મુશ્કેલ છે, મુશ્કેલ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ એના જેવું છે કે તમે જંગલમાં છો, આદિવાસીઓની વચમાં. ભલે આજકાલ તો બધા આદિવાસીઓની વચમાં લોકો પહોંચી ગયા છે, પણ માની લો એવી આદિવાસીની જાતિ છે જે મેં કદી ટીવી ના જોયું હોય. તો વર્ષો પહેલા જ્યારે હું ખ્રિસ્તી નહોતો ત્યારે હું ટીવી જોઈ રહ્યો હતો. એમાં આ પ્રકારનો એક સીન હતો. તો એ માણસ ફસાઈ ગયો હતો લોકોની, આદિવાસીઓની વચમાં. તેની પાસે રેડિયો હતો. તો એ રેડિયો ચલાવ્યો અને બધા આદિવાસી લોકો તેની આગળ આવીને સૂઈ ગયા કે પ્રભુ પ્રભુ, કેમ કે તેમણે કદી તે જોયું જ નહોતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તેમણે કદી એ જોયું જ નહોતું. તો તેમની માટે એ વસ્તુ શું હતી? બહુ મોટી વસ્તુ હતી. એ જ રીતે ધર્મ પાસે કે માની લેવું કે આપણે પરમેશ્વરની જેમ જીવી શકીએ છીએ, એ ઘણી મોટી વસ્તુ છે. ધર્મ માટે ઘણું મોટું છે, કેમ કે ધર્મને ખબર જ નથી કે આ સંભવ છે. ધર્મ એ માનવા માટે તૈયાર નથી કે આટલો મોટો પરમેશ્વર જેણે પહાડ, નદી અને નાળા બનાવ્યા તે અમારી અંદર રહી શકે છે. કેવી રીતે માનશો તમે આ? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. માનશો તમે? નહીં માની શકો. તમે અહીંયા અંદર આવ્યા છો અને હું તમને ચિલ્ડ્રન ચર્ચની ખુરશી આપી દઉં બેસવા માટે. તમે કહેશો આ શું છે? હોય છે ને નાના બાળકોની બેસવાની ખુરશીઓ. તમે કહેશો કે આ શું છે? એવી રીતે જ્યારે અમે કહીએ છીએ કે આ મહાન પરમેશ્વર અમારી અંદર રહે છે, તો ધર્મ કહે છે આ શું છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેમને સમજમાં નથી આવતું. એ જ કારણ છે કે પવિત્ર આત્મા આ બધી વસ્તુ આપણને સમજાવે છે કે પરમેશ્વર આપણી અંદર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, હું પરમેશ્વરથી ભરેલો છું. ઓ બોય, આ એ લાઈન છે જે ખબર નહીં દિવસમાં કેટલી વાર બોલું છું કે હું પરમેશ્વરથી ભરેલો છું. મારે આ માણસોની જેમ વિચારવું જ નથી. મને એવું લાગે છે કે જાણે મેં ગોબર નાખી દીધું મારા કાનમાં. જો મનુષ્યના વિચારો મારી અંદર આવી જાય છે તો મારી અંદરથી દુર્ગંધ આવવાનું શરૂ થઈ. લિટરલી મને દુર્ગંધ આવે છે અને મન થાય છે કે નહીં લઉં કે શું કરું,
કેવી રીતે હું મનુષ્યની જેમ વિચારી શકું છું? મારી માટે આ ઘૃણાની વાત છે, ઘૃણા, કે હું માણસની જેમ વિચારું. કેવી રીતે વિચારું જ્યારે મારી પાસે મસીહનો દિમાગ છે? હું પરમેશ્વરથી ભરેલો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. કોઈને નફરત કરવી મારી માટે અસંભવ છે. તમે કંઈ પણ કરી લો, હું ગુસ્સે થઈ શકું છું પણ નફરત નથી કરી શકતો. આગલા દિવસે જ્યારે તમે મળશો તો હું એવી રીતે મળીશ જાણે ગઈકાલે કશું કહ્યું જ નહોતું. કદાચ 1 કલાક પછી પણ એવી રીતે મળું જાણે 1 કલાક પહેલા કશું થયું જ નહોતું. Because I can't do that. મારી અંદર નફરત કરવા માટેની યોગ્યતા નથી. ત્રીજું વચન, વ્યભિચાર તથા સર્વ પ્રકારની મલિનતા અથવા લોભ એઓના નામ સરખા તમારે ન લેવા, કેમ કે સંતોને એ જ શોભે છે. આ ખબરો આપણી વચ્ચે ન હોવી જોઈએ કે બે લોકો ભેગા મળીને ઊંડાઈની વાતો કરી રહ્યા હતા, વિચારી રહ્યા હતા કે તેની વચ્ચે પોલિટિક્સ કરીને તેને નીચે કેવી રીતે લાવીએ, તેનું અપમાન કેવી રીતે કરીએ, દુષ્ટતા કેવી રીતે કરીએ. એ કહે છે કે આ પ્રકારના કામોની ચર્ચા સરખી ન હોવી જોઈએ તમારી મધ્યમાં. પરમેશ્વર આપણને બતાવે છે કે આપણે કયા પ્રકારનું ચર્ચ બનાવવાનું છે, કયા પ્રકારનો સમાજ બનાવવાનો છે. અહીંયા કોઈ તમારી સાસુ નથી, કોઈ નણંદ નથી કે અહીંયા આવીને તમે પોલિટિક્સ કરો. કોઈ તમારો જીજા નથી, કોઈ તમારો સાળો નથી. વ્યભિચાર તથા સર્વ પ્રકારની મલિનતા અથવા લોભ તેઓના નામ સરખા તમારે ન લેવા, કેમ કે સંતોને એ શોભે છે. કે છે નામ સરખા ન લેવા, એટલે કે બે લીડરની લડાઈ મારા સુધી આવવી જ ન જોઈએ. એ બે લીડરે લડવું જ ન જોઈએ. એ બે મેમ્બરે લડવું જ ન જોઈએ. આ વસ્તુ ચર્ચમાં હોવી જ ન જોઈએ. એ કે છે તમારી અંદર વ્યભિચાર, કે એક છોકરો અને છોકરી ભાગી ગયા જેમનું હજુ લગ્ન પણ નથી થયું અને ખોટી વસ્તુઓ કરી રહ્યા છે. નહીં, એ કે છે તમારામાં વ્યભિચાર અને કોઈ પણ પ્રકારની આ આપણા જીવન જીવવાનો રીત નથી. પરમેશ્વરે આપણને આ જીવન જીવવા માટે નથી આપ્યું. પરમેશ્વરે આપણને આ જીવન જીવવા માટે નથી આપ્યું કે વ્યભિચાર તથા સર્વ પ્રકારની મલિનતા અથવા લોભ તેઓના નામ સરખા તમારે ન લેવા, કેમ કે સંતોને શોભે છે. એ કે છે નામ સરખા ન લેવા. નામ સરખા ના લે. લોકો કહે પણ નહીં કે એ ચર્ચમાં લોકો લડે છે, કે એ ચર્ચમાં લોકો પ્રેમ નથી કરતા. બસ લોકો ચર્ચમાં આવે છે, લીડર્સ આવે છે અને અમારું કોઈ ધ્યાન પણ નથી રાખતું. નહીં, આ નથી હોઈ શકતું આપણી સાથે. પરમેશ્વરે આપણને એટલા માટે નથી બોલાવ્યા. આગલું, નિર્લજ તથા મૂર્ખતા ભરેલી વાત અથવા ઠઠ્ઠા મશ્કરી તમારામાં ન થાય, કેમ કે તે ઘટી જ નથી, પણ તેને બદલે આભાર સ્તુતિ કરવી. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો જ્યારે તમે મળો છો તમારા સેલ લીડરનો તો આભાર માનો છો. એવું નહીં કે મારા સેલ લીડરને કોઈ જાણતો નથી કે મારી સાથે પોલિટિક્સ કરી રહ્યો છે. મેં કીધું તમે કયા ચર્ચથી આવ્યા છો? આ ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસીની રીત નથી કે નહીં, પરમેશ્વરની આ રીત છે. નિરજતા તથા મૂર્ખતા ભરેલી વાતો. તમે તમારા મોં પર ધ્યાન રાખવું પડશે કે તમારા મોંમાંથી કયા પ્રકારના શબ્દો નીકળી રહ્યા છે. એ ભાગ અહીંયાથી એ પ્રકારના શબ્દો આપણા મોંમાંથી નથી નીકળતા. આપણે 24 કલાકની ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં છે. એ નહીં કે પાસ્ટર દોસ્તોમાં તો ચાલે છે, નથી ચાલતું. ઘણીવાર મને મુશ્કેલી થાય છે, પણ ઘણીવાર મને થાય છે કે કેટલું હું બોલું તેમને. ઘણીવાર લીડર્સની વાત કરતા સાંભળું છું, નામ નહીં લઉં તેમનું, કે એ ભાગ અહીંયાથી. મેં કીધું આ કઈ ભાષા છે? એ નીકળ અહીંયાથી. આપણે આ રીતે વાત નથી કરતા. આપણે પરમેશ્વરના લોકો છે, પરમેશ્વરના. ન કહો કે દોસ્તોમાં તો ચાલે છે. નહીં, દુનિયાના દોસ્તોમાં ચાલે છે, પણ પરમેશ્વરના દોસ્તોમાં નથી ચાલતું. નિર્લજતા કે ન મૂર્ખતા ભરેલી વાતો, નહીં કે ઠઠ્ઠા મશ્કરી તમારામાં ન થાય, કેમ કે તે ઘટી જ નથી. આ બાબતો શોભા નથી દેતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરંતુ શું સાંભળવામાં આવે? આભાર સ્તુતિ. શું સાંભળવામાં આવે? આભાર સ્તુતિ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમારા મોઢામાંથી શું નીકળી રહ્યું છે? ધન્યવાદ. તમારા સેલ લીડરનો આભાર માનો કે ધન્યવાદ મને વચન શીખવાડવા માટે, ધન્યવાદ મને ચર્ચમાં લાવવા માટે. આજના મજામાં તો આપણે એકબીજાનો પણ આભાર માનવો જોઈએ કે ધન્યવાદ તમે ચર્ચમાં આવ્યા. આટલી હિંમત તો દેખાડી. કેટલાક લોકો તો આવવા પણ નથી માંગતા. આ પણ ધન્યવાદનું એક કારણ છે. The Lord. So this different life God has called us to. ન નિર્લજતા ન મૂર્ખતા ભરેલી વાત અથવા ઠઠ્ઠા મસ્કરી તમારામાં ન થાય, કેમ કે તે ઘટી જ નથી. આ પરમેશ્વરના જીવન સાથે મેળ નથી ખાતું.
પરંતુ આભાર સ્તુતિ, પડોશીને કહો આભાર સ્તુતિ સાંભળવામાં આવે, આભાર સ્તુતિ સાંભળવામાં આવે. શું સંભળાય? આભાર સ્તુતિ. પરમેશ્વર આભાર. સાંભળી રહ્યા છો? એ નહીં કે પરમેશ્વર મારું જીવન ક્યારે બદલાશે. કહો પરમેશ્વર આભાર. વ્યવસાય માટે ધન્યવાદ, બાળકો માટે ધન્યવાદ, પત્ની માટે ધન્યવાદ. હાલેલુયા. સમજમાં આવી રહ્યું છે તમને? આગલું વચન, અને અહીંયા વચન થોડું ટફ થઈ રહ્યું છે, થોડું ટફ. હમણાં સુધી સારું હતું, હવે થોડું ટફ થઈ જશે. કેમ કે આ તો તમે ખાતરીપૂર્વક જાણો છો કે કોઈ પણ વ્યભિચારી અથવા દુરાચરણી અથવા દ્રવ્ય લોભી એટલે કે મૂર્તિ પૂજક, એટલે કે અહીંયા જણાવે છે જ્યારે તમે વ્યભિચાર કરો છો તેને મૂર્તિ પૂજા સાથે સરખાવે છે. એ કહે છે કે જ્યારે તમે દુરાચરણી છો તો તમે મૂર્તિ પૂજા કરો છો, જ્યારે તમે લોભી છો તમે મૂર્તિ પૂજા કરો છો. તો એવું ન વિચારો કે તમારા ઘરમાં મૂર્તિ નથી તો મૂર્તિ પૂજક નથી. જો આ વસ્તુઓ પર તમે કરી રહ્યા છો તો બાઇબલના હિસાબે તમે શું છો? મૂર્તિ પૂજક. એવું ના કહો કે અમે મૂર્તિ સામે નથી ઝૂકતા. જો તમે આ કરો છો તો મૂર્તિ સામે ઝૂકો છો. હજુ પણ મૂર્તિ જ છે તમારી પાસે, બતાવે છે અહીંયા. કેમ કે તમે ખાતરીપૂર્વક જાણો છો કે કોઈ પણ વ્યભિચારી અથવા દુરાચરણી અથવા દ્રવ્ય લોભી એટલે મૂર્તિ પૂજક. પરમેશ્વર તેને મૂર્તિ પૂજા સાથે સરખાવે છે અને પરમેશ્વરને મૂર્તિ સાથે નફરત છે. પરમેશ્વરે તેના વચનમાં સાફ કહ્યું છે કે મારી કોઈ પણ મૂર્તિ ન બનાવશો. ભલે ઈસુની જ કેમ ન હોય, ભલે તમારા ઘરમાં મૂર્તિ હોય, ઈસુની કેમ ના હોય? શું ઈસુએ કહ્યું બનાવવા માટે તમારા ઘરમાં? ને અમે સવારમાં અહીં ફૂલ ચડાવે છે. કેમ ચડાવો છો? ઈસુનો ફોટો પણ અલાઉડ નથી. લગાવી શકો છો પણ તેની સામે મીણબત્તી ના સળગાવશો. બોલે પાસ્ટર ચાઇનીઝ લાઇટનું શું? એ પણ નથી સળગાવવાની. ખ્યાલ છે ને કેટલાક લોકો વધારે વૈજ્ઞાનિક હોય છે, તેમના મગજમાં ઘણી વૈજ્ઞાનિક પ્રવૃત્તિના હોય છે તેઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કહે છે કે પાસ્ટરે મીણબત્તી સળગાવવાને ના પાડી હતી, ચાઇનીઝ લાઇટની થોડી ના પાડી હતી. એ પણ નથી કરવાનું. હાલેલુયા. કેમ કે આ તો તમે ખાતરીપૂર્વક જાણો છો કે કોઈ પણ વ્યભિચારી અથવા દુરાચરણી અથવા દ્રવ્ય લોભી એટલે મૂર્તિ પૂજક તેઓને ખ્રિસ્તના અને દેવના રાજ્યમાં કંઈ વારસો નથી. કોઈ એક ટીપું પણ નહીં, એક ટીપું પણ નહીં. કોઈ એક પૈસા પણ નહીં મળે તમને. સ્વર્ગ જ નહીં મળે તો બાકીનું તો ભૂલી જાઓ. તો ના વિચારશો કે આ વ્યભિચાર કરીશું, મારી એક પત્ની છે અને 2 બહારની છે, તો શું કરી રહ્યા છો? વ્યભિચાર કરી રહ્યા છો. જે લોભી વ્યક્તિ કોણ? જેને બીજાથી હંમેશા નફરત છે. આને સુંદર મળી, મારી વાળી કાળી છે. લોભી છો તમે. તને હંમેશા બીજાઓના સારા કપડાને જોઈને લાગે છે. લોભી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને બાઇબલ શું કહે છે? આ બધી વસ્તુ કોના સરખી છે? મૂર્તિ પૂજા બરાબર છે. નેક્સ્ટ. હજુ મારું ટાઇટલ નથી આવ્યું એટલે હું હજુ વાંચતો રહું છું. ટાઇટલ આવશે તો કદાચ રોકાઈ જઈશ. કોઈ તમને નિરર્થક વાતોથી ન ભૂલાવે. આ વસ્તુને આપણે AMPC માં જોઈ શકીશું. હું તમને કંઈક બતાવવા માંગુ છું. મેં તમને કહ્યું તો મીણબત્તી ના સળગાવો, ચાઇનીઝ લાઇટ ના મૂકો. હું તમને બતાવું છું કે પાસ્ટર આવું કેમ વિચારે છે. વચનથી મારી પાસે એક વિચાર આવે છે. મને તમને મળવાની પણ જરૂર નથી. હું વચનથી તમને ઓળખી શકું છું. તમે વિચારો પાસ્ટરને કેવી રીતે ખબર પડે છે? વચનથી. હું તમને બતાવું છું પાસ્ટરને કેવી રીતે ખબર પડે છે કે કેમ હું મારી વાતોમાં એક જગ્યાએ બીજી વસ્તુ બોલી શકું છું. Let no one delude and deceive you with empty excuses and groundless argument. કે કોઈ પણ તમને દગો ન આપે, ફસાવે નહીં, ખાલી બેકાર બહાનાથી કે ખોટી આર્ગ્યુમેન્ટ દ્વારા આ પાપોના વિષયમાં. સમજમાં આવ્યું તમને? કેટલાક લોકો શું કરે છે? આ પાપોને ડાયલ્યુટ કરી નાખે છે. કે છે ઓ નહીં, ચાલે છે બધું. સમજમાં આવ્યું કેમ મેં કહ્યું આને? એ કહે છે કે આ બધી વસ્તુઓના વિષયમાં તમને કોઈ દગો ન આપે. એ નહીં હોમોસેક્સ્યુઆલિટી ચાલે છે, નથી ચાલતી. એ નહીં ક્યારેક તો બેસીને પાસ્ટરની હુંડાઈ કરી શકે છે, નથી કરી શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેમ કે કેટલા લોકો છે જે દગો આપવા માટે આવે છે. હા, બધું તો ચાલે છે ને, થોડું ઘણું તો ચાલે જ ને. થોડું તું પૂરેપૂરો સંત બની જવાનો છે, થોડું ઘણું તો ચાલે છે. નથી ચાલતું. તને વધારે ચર્ચ સમજમાં આવે છે. છોડને રેપ્સોડી કેમ વાંચવા જઈ રહ્યો છે. ચાલ આપણે ફરીને આવીએ છીએ. એ કહે છે દગો ના ખાશો આવા લોકોથી.
આ લોકો શું કરે છે? પાપને સારી રીતે પ્રેઝન્ટ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. Hallelujah. એવું કહે છે ને કેટલાક લોકો, હા ખ્રિસ્તીમાં દારૂ ચાલે છે, ઈસુએ પણ દારૂ બનાવી. મારો સવાલ છે, તેને પીધી હતી ક્યાં? સમજમાં આવે છે? મારું પોતાનું મગજ છે. તો ઈસુએ બનાવી, મેં પૂછ્યું તેને પીધી? શું તેને પીધી? જો તેને પીધું હોય તો વાત કરો. હાલેલુયા. તો સમજમાં આવી ગયું તમને? તો લોકો શું આપે છે? દગો આપે છે. તું કોઈ પૂછ્યું કે હા તમે ક્રાઇસ્ટ મેસીમાં કેમ નથી આવતા? અમે એટલા માટે નથી આવતા કેમ કે કબ્રસ્તાન નથી. મેં કીધું અમે રેપ્ચર જવાની તૈયારી કરી રહ્યા, તમે કબ્રસ્તાનની વાતો કરી રહ્યા છો. કબ્રસ્તાન જરૂરી છે. મેં કીધું કબ્રસ્તાન જરૂરી છે તો જાઓ ભાઈ, તમે અમને છોડી દો. એક શાયરે કહ્યું છે કે જે ગલીમાં જવું નથી એ ગલીનો રસ્તો શું કામ શોધવો? મારે કબ્રસ્તાનમાં નથી જવું, હું રેપ્ચરનું વિચારું છું. તમને કોઈ પૂછે કે શું તમારી પાસે કબ્રસ્તાન છે, કહેવાનું જે દિવસે મરો એ દિવસે બતાવીશું. જ્યાં સુધી કોઈ બીમાર નથી પડતું ડોક્ટર પાસે કોણ જાય છે? તો પૂછો કોઈ કબ્રસ્તાન છે તો જે દિવસે મરો એ દિવસે ફોન કરશો, અમે લઈ જઈશું. હવે આ પણ એક રિક્વાયરમેન્ટ છે ચર્ચ પાસે. પરમેશ્વરે આપણને આપ્યું જીવન જીવવા માટે પરમેશ્વરનું, અને આ લોકો કયું જીવન જીવી રહ્યા છે? કબ્રસ્તાનનું જીવન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો કોઈ પૂછે કે કબ્રસ્તાન છે તો કહેવાનું જે દિવસે મળશો એ દિવસે અમને કહેજો, અમે તમને લઈ જઈશું. સમજી રહ્યા છો બધા? તમને કોઈ દગો ના આપી દે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કે ચર્ચમાં સૌથી વધુ જરૂરી શું છે? કબ્રસ્તાન. હાલેલુયા. કોઈ તમને વ્યર્થ વાતોથી દગો ના આપે તો દગો તો નહીં ખાવ ને. કે કહેશે કે ચર્ચમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? કબ્રસ્તાન. ભાઈ સૌથી મોટું શું છે? રેપ્ચર. કેમ કે એવા કામોને લીધે દેવનો કોપ આજ્ઞા ભંગ કરનારા ઉપર આવે છે. પ્રેમી પરમેશ્વરનો ક્રોધ ભડકે છે. મેં કીધું કોણ જાય આ લફડામાં? મોટી વસ્તુ છે આ. એ પરમેશ્વર જે પ્રેમ છે, જે પ્રેમ કરે છે અને આપણને પ્રેમ કરવા માટે કહે છે કે તેનો ક્રોધ ભડકે છે. તો હું એ કામ કેમ કરું? એ હું જીવન કેમ જીવું જ્યાંથી હું પરમેશ્વરના ક્રોધને મારા જીવનમાં લઈ આવું? ઘણાને આ ખબર નથી કેમનું જીવન કેમ ખરાબ થઈ જાય છે, કેમ તેઓ આ પ્રકારના કામો કરતા રહે છે. લખ્યું છે અહીંયા આગળ, કેમ કે આવા કામોને લીધે દેવનો કોપ આજ્ઞા ભંગ કરનારા પર આવે છે. તો હું કેમ પરમેશ્વરને ભડકાવું? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો પરમેશ્વરને ન ભડકાવો. કેમ કે કેટલાક લોકો સવારે ઉઠીને જ પરમેશ્વરને ભડકાવવાનું શરૂ કરી દે છે. તેમને જીવન જીવવાની રીત જ આવી છે. 7, એ માટે તમે તેમના સાથીદાર ન થાઓ. 1 કોરિન્થીયોનું પુસ્તક 2 અધ્યાય 15મું વચન, AMPC માંથી. જે જન આત્મિક છે તે સર્વને પારખે છે પણ પોતે કોઈથી પરખાતો નથી. આત્મિક વ્યક્તિ, જો તમને સમજમાં ન આવ્યો તો આપણે AMPC માંથી ફરી જોઈએ છે. પણ આત્મિક વ્યક્તિ દરેક વસ્તુને પારખે છે. તે પરીક્ષા કરે છે, તે ઇન્વેસ્ટિગેટ કરે છે, તે જાણકારી લે છે, તે સવાલ પૂછે છે. Yet is he himself to be put on trial and judged by no one. પરંતુ તેનો ન્યાય કોઈના પણ દ્વારા કરવામાં આવતો નથી. તમે ત્યાં બેસીને મારો ન્યાય નથી કરી શકતા. તમારી પાસે અધિકાર નથી એ પૂછવાનો કે મેં કેમ કર્યું. So keep your peace. Praise the Lord. He can read the meaning of everything. કોઈ પણ તેને સારી રીતે સમજી શકતું નથી. No one can properly discern or appraise or get an insight into him. હું તમને સમજી શકું છું પણ તમે મને, કમ ઓન, તમે મારા મેમ્બર છો. શું છો તમે? હું તમારો પાસ્ટર છું. હું તમારું જીવન સમજી શકું છું 1 સેકન્ડમાં, પણ તમને સમજમાં નહીં આવે કે હું કોણ છું. તો પોતાને અધિકાર ન આપો. So don't give yourself that right. કે મને સમજમાં આવે છે કે પાસ્ટર શું વિચારે છે. હે, કયું બાઇબલ વાંચીને આવ્યા છો ભાઈ? આ તમારું સ્ટેટમેન્ટ તમને બતાવે છે કે તમને કંઈ સમજમાં નથી આવતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. So don't join. તો ન જોડાઈ જાઓ તેમની સાથે. કે તમારું કામ છે એ પૂછવાનું કે પાસ્ટર આવું કેમ બોલ્યા. મેં કહ્યું આ કઈ સેવા છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મેં પ્રેરિતોની વાંચી છે, શિક્ષકોની વાંચી છે. આ કઈ સેવા તમે તમારી ઉપર લઈ લીધી? આ પ્રકારની સેવાથી ક્રોધ ભડકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેમ કે ચર્ચીસમાં આ થાય છે અને હું નથી ઈચ્છતો કે અહીંયા આ બધું થાય.
કેમ કે ચર્ચિસમાં કમિટી હોય છે અને કમિટી ડિસાઈડ કરે છે કે પાસ્ટરે શું કરવાનું છે. આ ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસીની રીત નથી. અહીંયા પાસ્ટર ડિસાઈડ કરે છે કે શું થશે અને તમારું કામ છે સહેમત થવાનું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમને ખોટું લાગે પણ છે તો પ્રાર્થના કરો અને પરમેશ્વરથી બુદ્ધિ માંગો કે જો તમને ખોટું લાગે પણ છે, હોય છે કે તમે પોતે જ ખોટા છો, તો પહેલા બુદ્ધિ માંગો. જે પાસ્ટરે કહ્યું છે તેનો અર્થ શું છે? પ્રભુ મારી સહાયતા કરો સાચા હૃદયથી. એના પછી જો પ્રભુ તમને બતાવે કે મેં જે કહ્યું છે એ ખોટું છે, તો બુદ્ધિ માંગો કે તમે મારી ભૂલને કેવી રીતે દેખાડશો કે જેથી પરમેશ્વરનો ક્રોધ તમારી પર ન ભડકે. મારું તો ભૂલી જાઓ. આ પત્નીના જેવું છે. કોના જેવું? પતિ ભૂલ પર કરે તો પત્નીને ખબર હોય જોઈએ કેવી રીતે બતાવવાનું છે, કે ખોટી રીતે બતાવશે તો માર ખાશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એનો મતલબ એમ નહીં કે મારવાનું બરાબર છે, પણ આવું થાય છે. ઘણીવાર લોકો સાચું કામ ખોટી રીતે કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હસી લો. હા 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 હા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કેમ કે એવા કામોને લીધે દેવનો કોપ આજ્ઞા ભંગ કરનારા પર આવે છે. એ માટે તમે તેમના સાથી ભાગીદાર ન થાઓ. કેમ કે તમે પહેલા અંધકાર રૂપ. અમારું ટાઇટલ છે આજનું, બરાબર છે? ઇંગ્લિશ હિન્દી બંને ટાઇટલ આવી રહ્યું છે આ સંદેશનું. એકદમ અંતમાં આવી રહ્યું છે ટાઇટલ. કેમ કે તમે તો પહેલા અંધકાર રૂપી હતા. તેણે એવું ન કહ્યું કે તમે અંધકારમાં હતા. એ પણ ઘણું ભયંકર હતું કે તમે પહેલા અંધકારમાં હતા, પણ એક ડિગ્રી ઉપર લઈ ગયા કે તમે જ અંધકાર હતા. પણ બોલો, પણ ખુશ થઈને બોલો, પણ આ પણ સારું છે, આ પણ સારું છે. મેસેજ પૂરો થવાનો છે તો ધ્યાનથી સાંભળજો. પણ હવે પ્રભુમાં પ્રકાશરૂપ છો અને પ્રકાશના સંતાનોને ઘટે તેમ ચાલો. આ જ ટાઇટલ છે કે પ્રકાશના બાળકોની સમાન ચાલો. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કર્યો અને ભાષામાં પ્રાર્થના. Alabante. Le intre che se labante le shatila baante le ditra l'antro cosotolo ontre le shatila badi. L'indra gazalo shatele intra l'andre che se le shatele itra labade. L'idra gazale shatili intra l'angre gambante la tira la dore le shatili. Oh hallelujah. Praise the Lord. Glory. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ અને આ પ્રાર્થનાને મારી સાથે કરશો કે જેવી રીતે આપણે હમણાં વાંચ્યું કે પ્રકાશના બાળકો. અને જો તમે ઈસુ ખ્રિસ્તને નથી જાણતા તો તમે જેમ પહેલા વાંચ્યું, પહેલા તમે અંધકાર હતા, તો આજે જ્યોતિમાં આવી જાય. તમારી આંખો બંધ કરી દેશો, તમારા હૃદયથી વિશ્વાસ કરજો અને તમારા મોંથી આ વસ્તુઓને મારી પાછળ બોલશો. બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું મારા હૃદયની ઊંડાણથી કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર વિંધાયો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો. તે હંમેશા માટે જીવિત છે. હું આજે મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ મારો પ્રભુ છે, ઈસુ મારો સ્વામી છે. હું વિશ્વાસ દ્વારા પરમેશ્વરના જીવનને ગ્રહણ કરું છું. હું આજથી નવો જન્મ્યો છું. હું આજથી પ્રકાશનો બાળક છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર મને બચાવવા માટે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. જોરથી તાળી વગાડી શકો છો તેમની માટે. બેસો ને હું પ્રાર્થના કરું છું તમારી માટે. પરમેશ્વર, હું પ્રાર્થના કરું છું દરેક વ્યક્તિ માટે જેને પોતાનું જીવન અત્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તને સોંપ્યું છે. હું ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ તેમના જીવન ઉપર સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં શૈતાનનો તેમની પર કોઈ દાવ કે કબજો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તેઓ આશીર્વાદિત છે. હું તમને આશીર્વાદ આપું છું તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, તમારા પ્રેમથી, તમારી સમજ સાથે અને તમારા આત્મા દ્વારા. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. બેસી શકો છો તમે. આ સમય છે તમારી ભેટ, તમારી પાર્ટનરશિપ, તમારા દશાંશ ખુશ થઈને આપવાનો. બરાબર છે? જ્યારે પણ તમે પરમેશ્વરને આપો છો, જ્યારે પૈસા તમારા હાથમાં આવે તો પહેલા હસી લો. બરાબર છે? નહીં તો પરમેશ્વરને નથી જોઈતા. હું તમને બતાવું છું કે ભેટ આપવાની સાચી રીત કઈ છે. હંમેશા કેવી રીતે આપવાનો? ખુશ થઈને. ભલે 10 રૂપિયા તમે આપી રહ્યા છો, પણ ખુશ થઈને. બરાબર છે? Praise the Lord. हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है. हाँ. महिमा
महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान है। हा! महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान है। ला 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 महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे ला 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 ला। પ્રાર્થના કરીશું ભેટ માટે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, આ ભેટને લાવવાનો અનુગ્રહ અને અવસર આપવા માટે. આ ભેટ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે. જેમ અમે તેને આપ્યા છે તેમ તેની ફસલ અમે ગ્રહણ કરીએ છીએ. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ તમારી દયા માટે, કરુણા માટે. અમે આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ અને અમે ઘોષણા કરીએ છીએ કે આ ભેટ તમારા રાજ્યને તેજીથી આગળ વધારી રહી છે, સુવાર્તાને તેજીથી આગળ વધારી રહી છે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો કેટલીક સ્પેશિયલ અનાઉન્સમેન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. એના અનાઉન્સમેન્ટ શું છે? સેવાનું કામ શું છે અને પ્રેમનો સમય. તો આ જે બધી વસ્તુઓ છે જ્યાં તમે તમારો પ્રેમ દેખાડશો. એવું ન કહેશો કે જે પાસ્ટર તમે તે કહ્યું તો અમને યાદ પણ નથી, તો એનો અર્થ છે કે તમે કદી પ્રેમ કર્યો પણ નહીં. સૌથી પહેલું આપણું 150 દિવસની પ્રાર્થનાઓ ચાલી રહી છે, જ્યાં 3 વાર આપણે પ્રાર્થના કરી છે, સવારે, બપોરે અને રાત્રે 12 થી 1, સવારે 7:30 થી 8 અને સાંજે 4:30 થી 5. પ્રાર્થના કરો અને પ્રેમ દેખાડો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે પાર્ટનરશિપ ફોર્મ નથી ભર્યું, જે અમારું પાર્ટનરશિપ ડિપાર્ટમેન્ટ વારંવાર તમને મોકલી રહ્યું છે, આ બધો વિશ્વાસ છે. અમે તમને શીખવી રહ્યા છે કે કેવી રીતે તમે મોટી વસ્તુમાં જઈ શકો. એક પાસ્ટરની રીતે મારું કામ છે કે હું તમને શીખવું કે ઊંચા સ્તરમાં કેવી રીતે જીવવાનું છે. અને આ બધી વસ્તુ કેવળ એટલા માટે નથી કે તમે ઊંચાઈ પર આવીને જીવી શકો, કે તમે કેવળ ઊંચું જીવન જીવતા રહો એટલા માટે તમે ચર્ચમાં નથી આવ્યા. જે કંઈ અમે તમને કહી રહ્યા છે તેને તમે તમારા દિલથી કરો. એની પાછળ એક જ એમ છે કે જે વાના તમારા આંખોએ જોયા નથી, કાનોએ સાંભળ્યા નથી અને હજુ સુધી તમારા મનમાં આવ્યા નથી, તેને તમે જોઈ શકો. બરાબર છે? પાર્ટનરશિપ, દશાંશ અને આ બધી વસ્તુ પર ધ્યાન રાખો. આ જ છે જેના દ્વારા તમે મોટી વસ્તુઓમાં એન્ટ્રી કરશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે જે પૈસા નથી આપી શકતો એ પરમેશ્વરને, એક પૈસાનો પણ પ્રેમ નથી જે પરમેશ્વરને આપવા માટે પૈસા નથી. કેમ કે બાઇબલ કહે છે કે જ્યાં તારું ધન છે ત્યાં તારું મન છે. તો પરમેશ્વરમાં તમારું ધન નથી તો ત્યાં તમારું મન પણ નથી, કેમ કે બાઇબલમાં લખ્યું છે. હું મારી પદ્ધતિ નથી બતાવી રહ્યો, બાઇબલમાં લખ્યું છે. હાલેલુયા. જો તમારી પાસે અમારી એપ નથી તો આજે ડાઉનલોડ કરી લો, ક્રાઇસ્ટ એમએસ ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ એપ. જો તમારી પાસે કિંગ્સ ચેટ નથી તો વોટ્સએપ પર છો તો આજે જ કિંગ્સ ચેટ ડાઉનલોડ કરી લો. અમારા 36 ઓનલાઈન ચર્ચ છે, 14 બાળકો માટે છે અને 22 મોટાઓ માટે છે. તેને જોઈન કરો, તેમાં સેન્ટર બનાવો. ન કહો કે મારી પાસે સમય નથી. આ પ્રેમ કોઈ કામનો નથી, કે મોટી વસ્તુઓ તમને કદી દેખાશે નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી આપણે 1 અરબ આત્માઓ માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ. એમાં અમને તમારા 2 કલાક જોઈએ છે. જો હજુ સુધી તમે તમારા 2 કલાક અમને નથી આપ્યા, ફ્રી વાળા 2 કલાક, તો અમને આપી દો. એની માટે રાહ ના જુઓ સ્વર્ગમાં જવાની. કેમ કે ઉપર પ્રભુ કહેશે મેં નીચે 24 આપ્યા હતા, એમાંથી 2 નહોતો આપી શક્યો. કેવી રીતે તમે પ્રૂવ કરશો તમારો પ્રેમ? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા.
એના પછી હજુ પણ અમારી પાસે વિશેષ અવસર છે બીજ આપવાનો. હીલિંગ સ્કૂલ માટે આપણા બીજ આપી રહ્યા છે, કેમ્પ ગ્રાઉન્ડ માટે આપણે બીજ આપી રહ્યા છે. તો હજુ સુધી તમારું બીજ નથી આપ્યું તો તમારું બીજ આપો. જો તમે હજુ સુધી તમારું ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ જોઈન નથી કર્યું તો પ્લીઝ જાઓ અને જોઈન કરો. કેમ કે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે અહીંયા અમે સંદેશમાં કહીએ છીએ તેની સમજ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલમાંથી તમને મળે છે. જેમ હમણાં મેં તમને કહ્યું કે ખાડામાં માણસ પડ્યો અને ખાડામાંથી બહાર નીકાળ્યો, એ નાની વસ્તુ લાગી શકે છે, પણ ત્યાં અમે વિસ્તારથી તેને સમજાવીએ છીએ. ફાઉન્ડેશન સ્કૂલમાં નથી સમજાવતા અમે. કેટલા લોકોને ખ્યાલ છે હું જે કહી રહ્યો છું? તો આ જે સંદેશ છે એ બધી વસ્તુઓ પર બનેલો છે, નાની નાની વસ્તુઓ પર, જેના દ્વારા મોટી વસ્તુ આપણે લાવી શકીએ છીએ. તો તમને નાની નાની વસ્તુ નથી ખબર તો અમારો સંદેશ સમજવો મુશ્કેલ થઈ જશે, કેમ કે તમે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી કર્યું. જાઓ અને જઈને ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ કરો. 6 થી 7 ભાગ છે તેના, પણ તમે તેમાં ઘણા આગળ વધી. જો તમે સેલના ભાગ નથી તો સેલના ભાગ બની જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી આ જ મહિનાની 27 તારીખે છે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલની સેરેમની. એટલે કે એ લોકો જે ફાઉન્ડેશન સ્કૂલમાં એનરોલ કરી ચૂક્યા છે એમની માટે છે ફાઉન્ડેશન સેરેમની. 27 તારીખે મંડે, અને એ જ દિવસે બેપ્ટિઝમ પણ છે, જેના વિષયમાં તમને બતાવી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી ઓક્ટોબર લોડેડ છે. પડોશીને કહો ઓક્ટોબર લોડેડ છે. 10 તારીખે છે મહિલા સભા, 17 તારીખે છે ટીન કોન્ફરન્સ, અને 24 તારીખે છે યુથ કોન્ફરન્સ, અને 29, 30 અને 31 તારીખે છે હીલિંગ સ્ટ્રીમ્સ. આપણા પરમેશ્વરના જન પાસ્ટર ક્રિસ. ઊભા થઈ શકો છો. પ્રભુનો આભાર માનો, તેની દયા માટે, તેની કરુણા માટે. તમારા હાથ ઉઠાવીને તેનો આભાર માનો. धन्यवाद दीजिए रेशाथेले एंत्र ला ईता लबा. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે. તમારા ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ એ પ્રેમ માટે જેના દ્વારા તમે અમને પ્રેમ. ધન્યવાદ અમને શીખવવા માટે કે અમે કેવી રીતે તમને પ્રેમ કરીએ, અમે ઊંચી વસ્તુઓનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ પ્રભુ. ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પરમ પિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપની સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે, અને હું સદાકાળ પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. આનંદ મનાવો. પ્રેમ કામ કરે છે. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.